We are delighted to have your presence this evening. Our program will start from 5 p.m. and thank you for having your patience. I would like I would kindly like to request all the participants to attend the workshop till the end to be eligible for the certificates. And for that, please update your name with your full name. And please create a harmonious environment and throughout the workshop and do ask your queries at the designated time. Well, we also have an interactive session at the end of the workshop. So if you have any queries, you can ask during that session voluntarily, or also you can drop the question in the chat box. For avoiding inappropriate circumstances, our technical wing will set you all to inaudible mode. So you will only be allowed to turn on your mic during the interactive session. Furthermore, there will be practical demonstration of yoga and meditation in the second half of the workshop. So we request all of you to kindly participate during that session by sharing your video while following sir's instructions. So if you have any issue, you can drop your text message during the workshop. We will just wait for a few seconds, few minutes. Please have your patience. We will just be waiting a minute or two so that every participant can feel. Please keep your patience. So I guess we shall start the program. Okay, Namaste and good evening. I'm Nishan Karki, your today's workshop host. On behalf of Tourism Student Forum Nepal, warmly welcome all the participants, speakers, guests, and our members to the workshop today, Mind Matters. Thank you for joining. So before I start the proceedings, I would like to give a brief introduction to Tourism Student Forum Nepal for our first-time viewers. So TSF-Nepal or Tourism Student Forum Nepal is a non-governmental, non-profit, and non-political organization that aims to integrate all the tourism and hospitality students across the country and share the common platform to develop and promote sustainable tourism practices in Nepal. So today's session is a part of our project called Month of Workshop. To explain the concept of the workshop, I would like our technical wing to play the intro video of Month of Workshop. Thank you.
So during this difficult time of global pandemic, tourism students from Nepal became thoughtful of engaging students in different ways. We have successfully conducted 2 workshops, Women in Tourism Entrepreneurship and Hospitality Standards during the new normal prior to this week. So today embarks our 3rd workshop, Mind Matters, which will be facilitated by Mr. Caron Dhoju. He's a young yoga instructor at the Art of Living and also a tourism entrepreneur. So throughout the workshop, Mr. Dhoju will provide insights and demonstrate to us about mind management through meditation, breathing techniques, yoga, and many more. So by the end of the session, you'll be able to develop this skill set and know actually why mind matters. So without a further ado, I'd like to request Mr. Dhoju to carry on the workshop. Thank you very much. Can you spotlight me, please? Yeah. Okay, सबैजनालाई मलाई स्पटलाइट गर्दिनु ओके नमस्ते सबैजनालाई भेरी गुड आफ्टरनुन मेरो नाम चाहिँ क्यारोन बाई प्रोफेसन आई एम अ होटेलियर मेरो चाहिँ नगरकोटमा आई हेभ अ प्रपर्टी एन्ड आई एम अ आर्ट अफ लिभिङ भोलन्टियर एन्ड अल्सो सर्टिफाइड योगा इन्स्ट्रक्टर म चाहिँ आई हेभ बिन टिचिङ योगा फर लास्ट 2 years एन्ड आई ग्रेजुएटेड फ्रम श्री श्री स्कुल अफ योगा र आई अल्सो स्टडिड फ्रम नाथम होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टुरिज्म ओके आजको सेसनमा चाहिँ नि हजुरहरूको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ है लाइक मलाई चाहिँ टिभी स्क्रिन जस्तै मात्रै हेरेर नबस्नु होला सो होपफुली हजुरहरूले चाहिँ नि इफ पोसिबल यु क्यान स्विच अन यर क्यामेरा अन गर्नुभयो हुन्छ हजुरहरूको पार्टिसिपेसन भयो भने आई मेक स्योर यु गेट सम टेक अवेज आजको सेसनमा केही न केही टेक अवेजहरू लिन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि अनि आजको सेसनमा चाहिँ नि इट विल बी लेस टक एन्ड मोर एक्सपिरियन्स हामी चाहिँ नि वी विल डु सम डेस्कटप योगा गर्छौँ हामी कसरी हामी दिनभरि कम्प्युटरमा बस्दा के हुन्छ नेक एन्ड सोल्डर यस्तो टेक्निक पाए थाहा छ है टेक्निक भने यस्तो कुप्रो पढाइ हुन्छ होइन अनि सो वी विल डु सम स्ट्रेचेस डेस्कटप योगाको लागि फर 5-10 minutes त्यसपछि वी विल डु सम एनर्जाइजिङ प्राणायाम कसरी चाहिँ नि एनर्जाइज गर्ने पुरै सिस्टमलाई पुरै बुस्ट द एनर्जी भनेर गर्छौँ how to calm the mind the pranayam गर्छौँ 5-10 minutes then we will do a very relaxing meditation ko we will give a test how relaxing it can be भनेर गर्छौँ so hopefully you guys will participation हुन्छ होला and one thing if you give 20% you only get 20% result है त if you give 50% you get 50% result but if you give 100% I make sure you get 100% result okay अनि slides I haven't prepared but I will show some slides at the end पछि देखाउँछु अब something about art of living हजुरहरूले कतिजनाले art of living सुन्नु भएको छ it's such a beautiful name है art of living जीवन जिउने कला है कोही मान्छे हुन्छ नि ह्याप्पी भएर काम गर्न सक्छ कोही मान्छे ह्याप्पी पाउनको लागि काम गर्छ some people they work in pursuit of happiness some people they work happily अनि त्यो मान्छे जो ह्याप्पी हुन्छ खुसी हुन्छ they have some skills they have some attitude they have some उनीहरूसँग केही कला हुन्छ जीवन जिउने अनि त्यो स्किल के सिकाउँछौँ आर्ट अफ लिभिङ हामी सिकाउँछौँ सो आर्ट अफ लिभिङ इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भोलन्टियर बेस्ड अर्गनाइजेसन संसारको सबैभन्दा ठुलो भोलन्टियर बेस्ड अर्गनाइजेसन हो र यो 157 कन्ट्रिज क्यान यु इमेजिन इट इज इन 157 कन्ट्रिज र यो अर्गनाइजेसन चाहिँ नि द फाउन्डर इज हिज होलिनेस श्री श्री रवि शङ्कर उहाँ चाहिँ नि इज अ एम्बेसडर अफ पिस र यो अर्गनाइजेसनको मेन चाहिँ नि मेन थिम मेन भिजन मिसन भनेको डिजिज फ्री बडी स्ट्रेस फ्री माइन्ड एन्ड भायोलेन्स फ्री सोसाइटी तनाव मुक्त मन रोग मुक्त शरीर हिंसा मुक्त समाज विश्व शान्तिको लागि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अनि आवर गुरुदेव हेज वान मिसन डु यु नो वाट इट इज टु ब्रिङ स्माइल इन एभ्री वान्स फेस सबैको अनुहारमा टु ब्रिङ अ स्माइल सो द्याट्स वाट वी आर अल द भोलन्टियर्स वर्किङ अन फर इट Art of Living is not for profit humanitarian organization okay to begin with I will start as I'm a yoga instructor हजुरहरुलाई एकदम practical yoga सूत्रबाट सुरु गर्न चाहन्छु हजुरहरुले नोट गर्नुभयो पनि हुन्छ पतञ्जलि the father of yoga ले उहाँले एउटा श्लोका भन्नुभएको छ हेयम दुःखम अनागतम हेयम दुःखम अनागतम त्यो भनेको के हो दुःख आउनु भन्दा अगाडि दुःखको निवारण गर्ने getting rid of misery before it arrives भन्नु खोजेको के हो त हामी जब हस्पिटल जान्छौँ हैन त्यति बेलासम्म हामी त्यो मान्छेलाई बिरामी भन्दैनौँ जति बेलासम्म त्यो मान्छेको शरीरमा लक्षणहरू देखा पर्दैन राइट we don't consider a person ill until and unless the symptoms manifest in the body तर in yoga we consider the disease the dukha त्यो रोग चाहिँ नि शरीरमा आउनु भन्दा अगाडि पहिला नै के हुन्छ पहिला मनमा आइसक्या हुन्छ हजुरको आनन्द the bliss starts to reduce कम भइसक्या हुन्छ
हजुरको पोजिटिभ एनर्जी, इन्थुजियाजम, उत्सुकता, सकारात्मक ऊर्जा अनि रिल्याक्स माइन्ड कम भइसक्या हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, लट्स अफ थट्स, मनमा विचारहरू धेरै धेरै आउँछ। त्यसपछि ब्रिदिङ अल्सो बिकम्स इरेगुलर। त्यसपछि के हुन्छ, यो डाइजेसन सिस्टम गोज अन टु टस। त्यसपछि पाचन प्रक्रिया बिग्रिन्छ। जब पाचन प्रक्रिया बिग्रिन्छ त्यसपछि के हुन्छ त, टक्सिन्सहरू बन्छ एन्ड फाइनली इट मेनिफेस्ट इन द बडी एज द डिजिज। त्यसैले अहिले 70% डिजिजहरू के हो त, साइकोसोमेटिक, माइन्ड आउट अफ ब्यालेन्स एन्ड देन स्लोली बडी बिकम्स आउट अफ ब्यालेन्स। सो आजको थिम नै के हो त, योगा, मेडिटेसन एन्ड प्राणायाम, हाउ इट हेल्प्स यु टु हेभ इनर पिस एन्ड आउटर डाइनामिजम। आइपड, तपाईँहरूलाई आज आइपड पाउनु मन छ भने एन्डसम्म यु हेभ टु स्टे टिल द एन्ड। ओके, आइपड भनेको के हो, इनर पिस इक्वल्स टु आउटर डाइनामिजम। ठिक छ, होपफुली यु गिभ 100% पार्टिसिपेसन। ओके, द्याट्स द सिप। सो कसरी बुझ्ने, जब तपाईँको मनमा चाहिँ नि आनन्द कम हुन थाल्यो, जब पोजिटिभ एनर्जी कम हुन थाल्यो, त्यति बेला के बुझ्नु पर्यो, दुःख आउँदैछ। The illness is coming in your body. So at that time, you should do some pranayam, some meditation, some yoga, so that we get rid of misery before it arrives. दुःख आउनु भन्दा अगाडि दुःखको निवारण गर्ने। So हामी जति पनि प्राणायाम गर्छौँ यो सबै के हो त, it's all purpose is to get rid of misery before it arrives. Okay, बुझ्नु भयो है? Okay, that's very good. So हामी अहिले एकछिनमा प्राणायाम त्यो ध्यानहरू पनि गर्छौँ एकैछिनपछि। So त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि I will tell you one story. Story सुन्न मन छ? Thumbs up दिनु है, story सुन्न मन छ भने चाहिँ। Okay, story thumbs up दिनु भयो हुन्छ। So एक दिन चाहिँ नि एउटा हात्ती चाहिँ नि पोखरीमा स्विमिङ गरिरहेको रहेछ हैन। He was swimming, अनि एक्कासी के भयो त, उसको आँखा एउटा हुन्छ नि पोखरीमा खसेछ। अनि पोखरीमा खस्यो, त्यसपछि त एकदम आत्तियो हैन। अब अनि आत्तिएर खोज्दाखेरि त पानी पुरै धमिलो भएछ, पुरै जति खोज्यो त्यति धमिलो। आँखा त भेटाउँदै भेटाएन हैन, अब के गर्ने भनेर जति आत्तियो त्यति धमिलो भयो। सो वाट ही डिड वाज, ही वाज लाइक भेरी टेन्सन। अनि त्यसपछि पोखरीबाट बाहिर निस्क्यो। अनि त्यसपछि ही जस्ट रिल्याक्स, अब सोच्यो के गर्ने भनेर। 2 घण्टा पछि चाहिँ नि पछि रिल्याक्स भएर यसो हेर्दाखेरि त के भएछ, पोखरी त वाज लाइक बिफोर वाइट क्लिन वाटर, जुन मडी थियो सबै तल 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 गइसकेको थियो। द वाटर वाज क्लिन एन्ड इट वाज भेरी क्लियर। अनि के भयो त, ही कुड सी हिज आई, एउटा जुन आँखा खसिरहेको थियो, he went and picked it up and put it back in his eyes, in his face. So what a stupid story, हैन? तर what is the lesson that you get? What is the moral of the story? The story moral के हो त, जब तपाई डिस्टर्ब हुन्छ, you cannot think clearly, right? जब तपाई माइन्ड एकदम वा भएर हुन्छ, तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ त राम्ररी, सोच्न सक्नुहुन्न हैन, क्ल्यारिटी हुँदैन, कन्फ्युज माइन्ड हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। तर जब when you have relaxed mind, एकदम फोकस माइन्ड, पिसफुल माइन्ड, त्यसपछि के हुन्छ, you have better clarity. अनि जब क्ल्यारिटी भयो त्यसपछि you take better decisions. You take when you take better decisions, you take better results. So हामीले के भन्छ त, relaxed mind is the greatest source of energy. ऊर्जाको स्रोत, relaxed mind is the greatest source of energy. Okay, so अहिलेको बेला सबैजनालाई स्ट्रेस छ हैन, सबैजनालाई टेन्सन छ। आजको टकमा चाहिँ I have divided into 3 parts. सबैभन्दा पहिला इम्युनिटी बुस्टिङ, कसरी चाहिँ how to boost your immunity, किन भन्दाखेरि we are in World War 3. Do you agree? World War 3. Our enemy is virus that we cannot see. Enemy चाहिँ हामीले देख्न सक्दैन, which is nothing less than like the tiny creatures that we can't see from our eyes. हामीलाई सबैलाई लकडाउन गराछ inside, and it has been 6 months. कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि लाइक 100 मान्छे मरेको छैन होला, सुसाइड गरेर लाइक 1500 and 1500 मान्छेले सुसाइड गरिसकेको छ। र लाइक देयर वाज अ जोक इन फेसबुक दैट 10,000 people उनीहरूले चाहिँ डोरी किनिरहेछ अरे सुसाइड गर्नलाई। you know, like, you know, the mind matters. So आजको टपिकमा चाहिँ नि फर्स्ट हाउ टु बुस्ट योर इम्युनिटी, स्ट्रेस फ्री कसरी हुन सकिन्छ, हाउ टु रिवायर योर ब्रेन, एन्ड थर्ड विल बी हाउ टु हेभ प्रोफेसनल एक्सिलेन्स भनेर वी हेभ डिभाइडेड। फर्स्ट वुड बी बुस्टिङ योर इम्युनिटी। ओके, हामीले मास्क लगाउँदैमा सेफ हुन्छ त? मास्क लगाउँदैमा सेफ हुन्छ हजुरहरूले भन्नु त? सेफ हुँदैन है। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्टरनली हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनु पर्यो। हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम सुड बी भेरी भेरी स्ट्रङ। ओके, हामीले त्यो मास्क लगाउँदाखेरि याद गर्नु त, वी आर इनहेलिङ द सेम कार्बन डाइअक्साइड। सो जस्ट नोट इट डाउन है त। सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, वी हेभ टु डु सम प्राणायाम, बिकज कोभिडले एट्याक गर्ने भनेको हजुरको रेस्पिरेटरी सिस्टममा, फोक्सोमा,
सो वाट इट डज भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई डाउन गर्छ सो हामी जब प्राणायाम गर्छौँ हैन आजको टकको बेसिस इज योगा प्राणायाम एन्ड मेडिटेसन जब हामी प्राणायाम गर्छौँ वाट वी डु वी इन्हान्स आवर लङ क्यापासिटी and we increase fresh oxygen when we increase our fresh oxygen हामी चाहिँ के गर्छौँ we increase WBC WBC भनेको के हो त white blood cell भनेको के हो त हाम्रो आर्मी हाम्रो सैनिकहरु we have a very smart defense mechanism हाम्रो जति पनि भाइरस ब्याक्टेरियाहरु जति पनि आउँछ त्यो फाइट गर्नलाई we have to need WBC so जब हामी प्राणायाम गर्छौँ when we increase our lung capacity हामी अहिले गर्छौँ when we do some breathing हामी प्राणायामहरु गर्छौँ यो हुन्छ नि we increase our lung capacity अनि त्यसले गर्दा हाम्रो आर्मीहरुको संख्या पनि बढाउँछ we increase their strength okay so please do some pranayam every day secondly white sugar is very bad avoid white sugar हुन्छ नि त्यसलाई सेत white गर्नलाई रिफाइन गर्नलाई केमिकल हालेको हुन्छ it's called sulfur dioxide यसले के गर्छ तपाईको WBC जुन छ नि हाम्रो आर्मीहरुको फाइटिङ क्यापासिटीलाई डाउन गर्छ do you know it is I was surprised एक चम्चा चिनीले तपाईको white sugar ले 50% डाउन गर्छ immunity can you imagine हैन so it is very bad so don't have white sugar instead of that have some jaggery sakhar honey हैन त्यो युज गर्नु होला and have some herbal drinks turmeric ginger black pepper so that are some immunity boosting tips for you okay so we were talking about mind matters mind is the most powerful thing your mind can be your best friend or can be your worst enemy याद गर्नु भएको छ I was in this journey because like my mind used to be my best friend and sometimes when it is disturbing was my worst enemy त्यसैले एउटा saying नै छ हजुरको the quality of your life is determined by your state of mind तपाईको जीवनको गुणस्तर मनको स्थितिले जनाउँछ तपाई होलिडेमा जानुस् तपाई चाहिँ नि मेरो होटल छ नगरकोटमा हैन आउनुस् हैन तपाईहरु अनि तपाई चाहिँ एकदम डिस्टर्ब भइराछ एकदम टेन्सनमा छ भन्ने भने will you enjoy that place इन्जोय गर्नुहुन्छ त इन्जोय गर्नु हुँदैन किन तपाईको स्टेट अफ माइन्ड एकदमै टेन्सनमा छ एकदम डिस्टर्ब छ त्यसैले व्हाट वी से तपाई जब मनको स्थिति कमजोर हुन्छ एभ्री सिचुएसन बिकम्स अ प्रब्लम एभ्रीथिङ बिकम्स अ प्रब्लम अनि के हुन्छ त सानो प्रब्लमले पनि स्टार्ट्स बगिङ अस ट्रबलिङ अस हामी के भयो कि ला भनेर बस्छौं अनि व्हाट ह्यापन्स वी स्टार्ट डाउटिङ अ लट जब हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड कमजोर हुन्छ मनको स्थिति कमजोर हुन्छ तर जब हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड हाम्रो मनको स्थिति एकदम बलियो हुन्छ नि त्यसपछि एभ्री सिचुएसन व्हाट इट मे आई विल ह्यान्डल इट म चाहिँ नि गर्न सक्छु भन्ने एउटा पावर आउँछ एभ्री सिचुएसन बिकम्स एन अपर्च्युनिटी जस्तो सुकै प्रब्लम होस् आई क्यान डु इट भन्न सक्छ सो व्हाट इज द फर्स्ट लेसन द स्टेट अफ माइन्ड डिटरमाइन्स द क्वालिटी अफ लाइफ हजुरको क्वालिटी अफ लाइफ इज डिटरमाइन्ड बाई यर स्टेट अफ माइन्ड सो आजको टक माइन्ड म्याटर्स वी बेस्ड अन द्याट So let's talk about mind. हामीलाई चाहिँ टेन्सन लिनु हुँदैन भनेर सिकाएको छ स्कुलमा ध्यान दिएर पढ्नु भनेर सिकाएको छ रिसाउनु हुँदैन बाबु भनेर सिकाएको छ डोन्ट बी जिलियस भनेर सिकाएको छ अब मलाई रिस उठिरहेछ त मलाई चाहिँ ध्यान गइरहेको छैन कसरी गर्ने त हामीलाई स्कुलमा त सिकाएको छैन ध्यान दिएर पढ भनेर त सिकायो तर कसरी ध्यान दिएर बस्ने मलाई रिस उठ्नु हुँदैन रिसाउनु हुँदैन भनेर सिकाएको छ तर रिस उठिरहेछ के कसरी गर्ने त सो फर्स्ट त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यु नीड टु नो अबाउट योर माइन्ड मन कसरी काम गर्छ यु नीड टु नो अबाउट इट म पछि हजुरहरूलाई स्लाइड देखाउँछु अहिले आई विल गो थ्रु इट लाइक एक्चुअली ब्रिफली आई विल एक्सप्लेन एन्ड आई विल सो यु स्लाइड्स अल्सो ओके सो हाम्रो माइन्ड हुन्छ नि मन हाम्रो मंकी माइन्ड रहेछ कि मंकी बाँदरको जस्तो मन हुन्छ सो इट इज अलवेज अक्सिलेटिङ इन पास्ट फ्युचर जहिले पनि भूतकाल भविष्यकालमा इट किप्स अक्सिलेटिङ पास्ट एन्ड फ्युचर जब भूतकालमा हुन्छ याद गर्नु त जब भूतकालमा हुन्छ इन पास्ट वी हेभ एङ्गर normally we also have good memories of course तर most of the time actually याद गर्नु त जब तपाई चाहिँ नि भूतकालमा हुन्छ हैन माइन्ड के हुन्छ त एङ्गर मलाई यो मान्छेले किन यस्तो भन्यो अथवा रिग्रेट मैले अझ यो भन्दा राम्रो गर्न सक्थे आई कुड हेभ डन इट बेटर भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको इमोशन्स आउँछ राइट हो कि हैन भन्नु त थम्स अप दिनु है हो भने चाहिँ नि एङ्गर आउँछ प्राय जस्तो र तपाईको माइन्ड जब फ्युचरमा जान्छ नि when it goes to के भन्छ फ्युचरलाई भविष्यकालमा जब जान्छ त्यसपछि के हुन्छ त एङ्जाइटी वरी अब कोरोनाले गर्दा के होला मेरो बिजनेस चौपट होला अब व्यापार कस्तो होला अथवा चाहिँ नि अब मेरो जब पाउँछ कि पाउँदैन अथवा चाहिँ नि
वाट काइन्ड अफ मलाई कस्तो खालको बुढा मिल्ने हो बुढी मिल्ने हो सो जब तपाईँ भविष्यमा जानुहुन्छ तपाईँ के हुन्छ त वरी एङ्जाइटी हुन्छ भूतकालमा जाँदाखेरि के हुन्छ त के हुन्छ एङ्गर एन्ड रिग्रेट सो माइन्डलाई प्रेजेन्ट मोमेन्टमा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ त सो इट इज थ्रु प्राणायाम ब्रिदिङ टेक्निक्स डु यु नो द्याट माइन्ड क्यानट बी कन्ट्रोल्ड बाई द लेभल अफ माइन्ड let me repeat this, it is very important. Mind cannot be controlled by the level of mind. Note गर्नुभयो भने चाहिँ मनलाई मनको स्तरबाट कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भन्न खोजेको के हो त सानो डेमो गरौँ है त मैले हजुरहरुको भनेको थिएँ we will have participation सबैजना आँखा बन्द गरौँ let's close our eyes आँखा बन्द अब तपाईले चाहिँ नि सबै कुरा सम्झिन पाउनुहुन्छ तपाईको फेभरेट प्लेस सम्झिनु भयो हुन्छ your favorite place तर त्यो फेभरेट प्लेसमा एउटा डान्सिङ मंकी एउटा बादर जो नाचिरहेछ नि त्यो चाहिँ नि सम्झिन पाउनुहुन्न तपाईले जे कुरा सम्झिनु भए पनि हुन्छ you can think anything but you cannot think that dancing monkey जो बादर नाचिरहेछ हैन अनि केरा खाइरहेछ नि त्यो बादर चाहिँ सम्झिन पाउनुहुन्न है अब बिस्तारै आँखा खोलौं दिमागमा के आयो हजुरको के आयो मनमा भन्नु त इट्स दैट मंकी राइट सो जुन कुरा सम्झिदिन भन्नु भए हुन्छ नि सो यु शुड नो द ल अफ माइन्ड को नेचर बुझ्नु है नम्बर 1 what you resist persist जुन कुरा तपाई छेक्नु हुन्छ नि स्टप गर्नुहुन्छ त्यही कुरा डिस्टर्ब गरिरा हुन्छ आइरा हुन्छ monkey means like it can be your boss अथवा your ex girlfriend ex boyfriend म सम्झिदिन भन्नु त्यही कुरा याद आइरा हुन्छ so you should know the law of mind what you resist persist अब त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त I will tell you एकछिन पछि है त अब have you noticed that most of the time emotions ले हामीलाई हाइज्याक गरिरा हुन्छ emotions is controlling us जब हामी past मा जान्छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अघि मैले के भन्थे anger and regret अनि फ्युचर मा जाँदाखेरि worry and के हुन्छ त worry and anxiety अनि जब त्यो इमोशन्स ले के गरिरहन्छ ब्रीदिङ लाई कन्ट्रोल गरिरहन्छ है नोट इट डाउन व्हाट आई एम सेइङ इमोशन्स इज डाइरेक्टली एफेक्टिङ द ब्रीदिङ कसरी लेट मी सो यु जब तपाई नर्भस हुन्छ जस्तै म आज प्रेजेन्टेसन दिन आएको छु भने चाहिँ नि मेरो ब्रीदिङ कस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ नि लाइक व्हेन आई एम नर्भस राइट याद गर्नु भएको छ मेरो हार्ट बीट स्टार्ट्स टु पम्प फास्टर अनि म आई स्टार्ट ब्रीदिङ याद गर्नु भएको छ तपाई रिसाउनु भयो भने कसरी ब्रीथ गर्नुहुन्छ म यो मान्छेलाई कुट्छु भनेर राइट याद गर्नु भएको छ सो अनि जब तपाई स्याड हुन्छ जब तपाई एकदमै दुखी हुन्छ तपाईको ब्रीदिङ कस्तो हुन्छ त हैन आउटगोइङ ब्रेथ बाहिर जाने सास कस्तो हुन्छ हेभी हुन्छ ओके बुझिराख्नु भएको छ है आई एम ट्राइङ टु मेक द कनेक्सन इमोशन्स इज डाइरेक्टली एफेक्टिङ द ब्रीथ अनि जब तपाई ह्याप्पी हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ तपाईको ब्रीदिङ कस्तो हुन्छ त जस्तै एउटा फुलको बास्ना ल्या जस्तै हैन तपाईलाई थाहा नै हुँदैन so relax तपाईले सास लिएको याद पनि हुँदैन so when you are angry your breathing is different when you are happy your breathing is different and when you are sad depressed your breathing is different most of the time कस्तो हुन्छ त इमोशन्स ले हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ कसैले के भन्दियो मुड अफ त्यसपछि we get pissed off दिनभरि दिन खराब भयो अनि के भयो हामी we get sad right so emotions is directly controlling our breathing अनि हामीले के गर्छौं त we rewire our brain it is called neuroplasticity के हुन्छ त we with the help of our breathing we control our emotions isn't that amazing याद गर्नु भएको छ यो ऋषि मुनिहरुले 5000 years अगाडि पत्ता लगाएको कुरा emotions and breathing are directly connected so यदि इमोशनले ब्रीदिङलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने आजको मेन पोइन्ट पनि यही हो है आजको मेन पोइन्ट इमोशन्स डाइरेक्टली कन्ट्रोल द ब्रीदिङ so breathing can also control the emotions याद गर्नु त तपाईलाई इन्टेलेक्चुअली यु नो एभ्रीथिङ तपाईलाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रङ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन सबै थाहा छ मैले के भन्नु पर्दैन तर जब इमेजिनेसन गरेको अनुसार रियालिटी हुँदैन when negativity comes when anxiety comes when frustration comes के हुन्छ त we get overpowered by the stress we get carried away by the flood of emotions
हामी भावनामा बहकिन्छौँ अनि त्यसपछि we make wrong decisions. जहिले पनि याद गर्नु, जब तपाईँ एङ्ग्री हुन्छ you always make wrong decisions. त्यति बेला ब्रेनले इन्टेलेक्चुअली काम गर्दैन. त्यति बेला काम लाग्ने भन्ने के हो? इट इज ब्रिदिङ. तपाईँ जब रिसाएर बेलामा गरिराख्नु भएको छ हैन, फास्ट ब्रिदिङ लिइराख्नु भएको छ, what you do is like you take long and deep breathing, long and deep breathe in, long and deep breathe out. It is very practical. One another takeaway for you for today's session, के गर्नु, लामो सास लिने, लामो गहिरो सास लिने, लामो गहिरो सास हामीले 10-12 चोटी 15 चोटी लिएपछि के हुन्छ त? इट काम्स डाउन योर नर्भस सिस्टम. तपाईको नर्भस सिस्टम, साइन्टिफिकली स्पिकिङ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम, जुन फाइट अर फ्लाइट मोडबाट इट गोज इन्टु रेस्ट अर डाइजेस्ट सिस्टममा जान्छ. एन्ड इट काम्स डाउन योर नर्भस सिस्टम, इट कुल्स यु, यु रेस्पोन्ड रादर देन रियाक्ट. सो द्याट इज द आइडिया. बुझ्नुभयो है? इट इज रिवायरिङ योर ब्रेन. आजको आइडिया थियो. So that is takeaway number 2. अनि third takeaway के हो त? Professional excellence. Professional excellence कसरी पाउन सकिन्छ त? How many people wants to be successful? हात उठाइदिउँ है त. मैले कति ध्यान दिएर सुनिरहेको छ कि छैन थाहा हुन्छ. हेर्नु त, यति मात्र उठे हात. हेर्नु त, यसरी उठाउन सक्थ्यो नि. Like you see, लाइफमा you just give 20%, means you get only. Sound आइरहेको छ कि छैन? Am I audible, Nishan? Give me thumbs up if I'm audible. Okay. मलाई त्यो thumbs up दिइराख्नु है, नत्र भए म चाहिँ टिभीमा बोलिरहेको जस्तो हुन्छ फेरि. Okay. So like please check your sound, है. So professional, everyone wants to be successful, right? Success को definition, art of living मा हाम्रो we have a very own style of success. के हो थाहा छ? Success means clarity of mind, purity of heart, and sincerity of action. के हो त? Repeat गर्नु मसँग. Clarity of mind, purity of heart, and sincerity of action. Let me go one by one. एकदम छिटो छिटो है त. So first मा clarity of mind. Example, मेरो घर भक्तपुर है. So मेरो घर भक्तपुर, म यहाँबाट चाहिँ नि भक्तपुरबाट चाहिँ काठमाडौँ जानु पर्यो. अफिस आवर, कोटेश्वरको जाम इज horrendous. त्यहाँको ट्राफिक जाममा चाहिँ नि जब म अफिस आवर 9 बजेदेखि 10 बजे जान्छु, मलाई कति टाइम लाग्छ? 1.5 घण्टा लाग्छ. तर लाइक जब म बिहान 6 बजे जान्छु अथवा राति 10 बजे जान्छु, मलाई कति टाइम लाग्छ? जस्ट 15 minutes, राइट? सो डिस्टेन्स इज सेम. भक्तपुर टु काठमाडौँ डिस्टेन्स इज सेम, तर मलाई अफिस आवरमा जाँदाखेरि 1.5 घण्टा लाग्छ. अनि जब म चाहिँ नि बिहान जान्छु, इट जस्ट टेक्स मी लाइक 15 minutes. इट्स बिकज अफ द ट्राफिक जाम, राइट? त्यसरी नै जब दिमागमा लट्स अफ ट्राफिक जाम हुन्छ, लट्स अफ थट्स, पास्ट फ्युचर, एङ्गर, रिग्रेट, वरी हुन्छ, त्यसपछि ट्राफिक जाम हुन्छ दिमागमा. अनि त्यसपछि के हुन्छ? यु क्यान नट बी इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट. तपाईँमा क्ल्यारिटी हुँदैन, हाइवे हुँदैन दिमाग. अनि जब हामी ब्रिदिङ टेक्निक गर्छौँ, वेन वी डु सम प्राणायाम, सम मेडिटेसन, सम योगा, त्यसपछि त्यो जति पनि ट्राफिक जाम इट गोज अवे एन्ड देन वी बिकम इफिसियन्ट, प्रोडक्टिभ, सक्सेसफुल इन लाइफ. Yes. The second is purity of heart. Purity of heart, okay? It's very interesting, है. Purity of heart कसरी चाहिँ नि purity of heart को बारे एक्जाम्पल दिन्छु भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ हामी चाहिँ नि लाइक द माइन्डको टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ एकैतामा लिन्छ, पोजिटिभ कुरालाई डाउट गर्छ. let me say one more time, है. नेगेटिभ कुरालाई एकैतामा चाहिँ नि वी टेक इट, पोजिटिभ कुरालाई डाउट गर्छ. फर एक्जाम्पल मेरो अगाडि निशान देखिरहेछ, आई विल जस्ट गिभ निशान्स एक्जाम्पल. निशानलाई चाहिँ मैले कम्प्लिमेन्ट दिएँ. निशान, यु आर भेरी स्मार्ट, यु आर भेरी ह्यान्डसम, यु आर सो कुल, भेरी गुड इङ्ग्लिस, होइन, भेरी हार्ड वर्किङ. तर तिम्रो नाक छ नि अलिकति बाङ्गो छ, बादर कस्तो छ नाक भन्यो भने के गर्नुहुन्छ त? हामीले के गर्छौँ त? एकैतामा लिन्छ. इट मे नट बी ट्रु. याद गर्नु है, इट मे नट बी ट्रु, बट वी टेक इट इमिडिएटली. नेगेटिभ कुरालाई एकैतामा लिन्छौँ. एन्ड 10 वटा कम्प्लिमेन्ट वी फर्गेट, राइट? 10 वटा कम्प्लिमेन्ट वी फर्गेट. वान इन्सल्ट मे बी रङ, इट इज रङ, बट नेगेटिभ कुरा वी इमिडिएटली टेक इट. कोही केटीले चाहिँ नि निशानलाई चाहिँ नि आई रियली लाइक यु, यु आर भेरी लाइक कुल, आई रियली लाइक यु, आई लभ यु भन्यो भने के हुन्छ? रियली भन्छ, हो कि भन्नु त? डाउट गर्छ, वी डाउट. तर कोही केटीले चाहिँ निशानलाई आई हेट यु भन्यो भने सोच्छ त रियली भन्छ त? भन्दैन.
you are stupid भनेर you take it immediately. So these are all mental garbage. These are all garbage. जसरी हाम्रो घरमा जहिले दिनका दिन फोहोर आउँछ त्यसरी नै day in day out हाम्रो दिमागमा पनि we talk with lots of people, lots of these impressions, mental garbage keeps coming in and out. But त्यो सफा गर्नु भएन भने के हुन्छ दिमाग एकदम heavy भएर बस्छ. All these impressions gets clogged up in our brain and we feel heavy. So how to remove all these, how to flush it out, how to clean it? It is through breathing technique. Okay, बुझ्नु भयो है. Third topic के हो त sincerity in action. कसरी sincerity in action? जस्तै कति बेला याद गर्नु त म भोलि गर्छु भनेर आउँछ. जब हाम्रो काम थाहा छ हामीले आज यहाँ गर्नै पर्छ, we have to finish it by today or tomorrow भन्दा तर के हुन्छ त we procrastinate. हामीले चाहिँ भोलि भनेर काम सार्छौँ, राइट? याद गर्नु भएको छ नि. त्यो कति बेला हुन्छ त जब हाम्रोमा एनर्जी कम हुन्छ, जब हाम्रोमा प्राण शक्ति भन्छ योगामा. When our prana शक्ति is low, we start procrastinating. तपाईहरुलाई म स्ट्रेसको डेफिनेसन भन्छु है, नोट इट डाउन, इट इज भेरी युजफुल. स्ट्रेस भनेको के थाहा छ? Stress is too much work, too little energy. Let me repeat. Too much work, too little time, and too little energy. काम धेरै छ, समय थोरै छ, एनर्जी झनै थोरै छ. Too much to do, too little time, too little energy. Right? याद गर्नु भएको छ नि. So, like अब मैले निशानको एक्जाम्पल दिन्छु. मैले निशान मात्र देखिरहेको छु अगाडि यहाँ. So like अब स्टुडेन्ट हुँदाखेरि we have so much assignments, projects, reports, homeworkहरू छ हैन. अनि लाइक तिमीले चाहिँ नि लाइक मेरो चाहिँ एकदमै टेन्सन भइरहेछ, मलाई स्ट्रेस भइरहेछ सर, मलाई चाहिँ नि होमवर्क कम दिनु, मेरो भर्खर ब्रेकअप भयो, मलाई चाहिँ होमवर्क कम दिनुस्, प्रोजेक्ट कम दिनु भन्दाखेरि सरले कम मिल्छ? त्यसरी मिल्दैन हैन. सो हाम्रो काम चाहिँ नि हामीले कम गर्न मिल्दैन. अनि मेरो एक्जाम छ सर, मलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भइरहेछ, मलाई चाहिँ नि लाइक एक्जाम सार्दिनुस् न भन्यो भने सरले एक्जाम सार्दिनुहुन्छ? हामीलाई सार्दिनुहुन्न, राइट? सो हामीले कामलाई कम गर्न मिल्दैन, समय बढाउन मिल्दैन. हामीले गर्न सक्ने भनेकै हाम्रो एनर्जी, प्राण शक्तिलाई इन्क्रिज गर्ने हो. when we increase prana शक्ति के हुन्छ त हामीलाई चाहिँ नि we do more in less time, our productivity improves, our efficiency improves, we do more in less time. त्यसैले के हुन्छ त breathing is the greatest source of energy. Okay, हाम्रो ऊर्जाको स्रोतहरू धेरै छन्. There are lots of sources of energy, but out of these there are 4 main sources of energy. First is food, right amount of food. फेरि धेरै खाएर पनि एनर्जी आउँदैन. Sleep, 6 to 8 hours of sleep is also a good source of energy. यो दुईटा कुरा त सबैलाई थाहा छ, राइट? तपाईहरुलाई थाहा छ. Third source of energy is breathing. Breathing techniquely के गर्छ त तपाईको लाइक प्राण शक्ति इन्क्रिज गर्दिन्छ, तपाईको your energy increases and you do more. Secondly के गर्छ त it calms down. अब म तपाईलाई स्लाइडहरु पनि देखाउँछु है एकैछिनमा, so you can catch more easily. So that is second thing. तपाईको चाहिँ mind becomes calm and peaceful. And third, it helps you to unlock happy mind, peaceful mind, which is the greatest source of energy. Relaxed mind is the greatest source of energy. So that is my conclusion for today. So जब तपाई relax हुन्छ, जब तपाई चाहिँ नि calm down हुन्छ, you have creativity, problem solving, creative thinking. All these things come when you are relaxed. Okay, त्यो चाहिँ नि कति बेला हुन्छ जब तपाई relaxed mind हुन्छ. तपाईलाई आइन्स्टाइन सुन्नु भएको छ? आइन्स्टाइन who discovered the law of gravity, right? So उ चाहिँ नि यदि उ अफिसमा काम गरेर स्ट्रेस भएर बसिरा भए उसले ल अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउँथ्यो त? लगाउँदैन थियो नि हैन. He was like one day relaxing under an apple tree, अनि एप्पल एउटा चाहिँ खस्छ उसको टाउकोमा, and he gets very curious. Oh, why apple falls down? भनेर he starts getting curious and he found the law of gravity. त्यसैले जब तपाई रिल्याक्स हुन्छ, all the innovation comes, intelligence comes, creativity comes, and these are the skills that you require in the 21st century. Emotional intelligence and mental stability are the 2 skills that you require if you want to do problem solving and creative thinking in 21st century. Okay, so हजुरले बुझ्नु भयो है. So let me you get sincerity of action. So success भने के हो त? Let me recap one more time. Clarity of mind, purity of heart, and sincerity of action. Okay, Newton,
Sorry, मैले Einstein भने चाहिँ I'm sorry. So I will show the slides and त्यसपछि we will do some practical है त. I will quickly go to the slides हजुरहरुलाई. Slide देखिरहेछ है निशान? Okay. Nishan, can you speak? Otherwise, एकचोटि बोल्नु त. Am I slide? Is it clear? Yes, yes, sir. It's working. Okay, okay, great. So more quickly, we are going through this lockdown. So like everyone is stressed. So like the quality of life is determined by a state of mind. So mind matters. So we should understand how the mind works. So mind ko nature ke ho ta, it's always oscillating in the past, future, past ma huँदाखेरि we have anger and ke ho ta, anger and regret. Future मा हुँदाखेरि के हुन्छ त, म तपाईलाई एउटा स्टोरी सुनाउँछु है त यो भन्दा अगाडि. फ्युचर मा हुँदाखेरि के हुन्छ त, एंजाइटी. ओके, यो भन्दा अगाडि let me share you one story which I like it. So mind जब like future मा भयो भने के हुन्छ भनेर, सपोज तपाईले सबैलाई त पारस खड्का थाहा छ, he was a captain हैन, national captain. So उ चाहिँ नि, for example, there is a match going between like Nepal and India. And our running target is 300. हामीलाई चाहिँ 300 target पुर्याउनु छ रे हैन. अनि पारस खड्का goes to the pitch and his target and like yeah, technical team please help bhai. So पारस खड्का चाहिँ नि battlefield मा छ, his target is 300 अनि he like चाहिँ नि अब उसले चाहिँ running chasing run is 300. उ चाहिँ नि अब 300 म पुर्याउन सकुला कि नसकुला, सक्छु कि सक्दिन, whether I will be able to meet or not भनेर सोच्यो भने के हुन्छ त, he will get knocked out in the first few balls, right? हामी चाहिँ के हो त, सक्ला कि नसक्ला, future सक्ला नसक्ला. हाम्रो फोकस चाहिँ नि, rather than focusing on the target 300, if we focus on every single ball that comes, then automatically he will arrive to 300, right? I mean present moment ma bhayo bhane, then he will achieve 300. So what we say, excellence in input equals to excellence in output. We guarantee that if you give 100%, if you give excellence in input, and that happens through breathing and pranayama. Okay, we will do practical. So mind, how to bring the mind in the present moment? It is through breathing. Life is in the present moment. So like can we show one video of this after the slide? Nishan, your slide ma sakaidinchu त्यसपछि है त, after this, and then we will do practical. So mind, breathing. How is our breathing? When we are angry, when we are sad, and when we are happy. हामी एउटा video पनि हेर्छौँ 1 minute को after this. So you can see हाम्रो breathing is connected with our emotions. When we are angry, second picture हेर्नु त, we fast breathing हैन, छिटो छिटो सास लिन्छ हैन. अनि जब sad हुन्छ long breathe, अनि जब happy हुन्छ हाम्रो incoming breath long हुन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन. So this example, okay, यो एउटा practical नै गरौँ है त. Okay. Practical गर्नलाई पहिला म यो बुझाउँछु कि ल. ओके, यो पिक्चर एकछिन हेरौँ है त. डु यु सी, अनि हामी प्र्याक्टिकल पनि एकछिनमा गरौँ. पहिला म स्लाइड सकाउँछु. सो यो पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ चङ्गा उडाइरहेको छ है, सबैजनाले चङ्गा उडाउनु भएको छ. अब तपाईहरुले चङ्गा उडाउनु भएको छ भने याद गर्नुस् त, when our like when we are flying a kite, हाम्रो चाहिँ नि जब धागो छोटो हुन्छ, चङ्गा चाहिँ के हुन्छ त हजुरको, एकदम चलिरहन्छ हैन, फिर गएर चलिरहन्छ. तर जब हामीले लटाइबाट धागो लामो छोड्छौं नि, त्यसपछि चङ्गा के हुन्छ त, मजाले आफ्नै गतिमा उडिरहन्छ. It becomes stable. So the analogy of this is, हाम्रो चङ्गा भने के हो त, हाम्रो मन भयो, र हाम्रो धागो भनेको सास प्रश्वास. तपाईहरुलाई थाहा छ, we are using only 30% of our lung capacity. हाम्रो lungs को we are just using 30%. That means we are just breathing from our chest. हाम्रो चाहिँ नि long and deep breathing भइरहेको छैन. So
हाम्रो breathing is very shallow breathing भन्छ है. You can search it. Shallow breathing. It's a short breathing. We are just using 30% of our lung capacity. जब हाम्रो सास छोटो हुन्छ मन पनि के हुन्छ अनस्टेबल एकदम चञ्चल हुन्छ चलिरहन्छ अनस्टेबल भइरहन्छ. तर जब हाम्रो breathing becomes long and deep, then mind also becomes stable. Mind पनि शान्त हुन्छ, relax हुन्छ. Okay, so that is the picture. So there are 4 main sources of energy. अघि मैले भने हजुरहरुलाई there are 4 main sources of energy. So out of these, food, sleep, हामीलाई थाहा छ यो कुरा energy दिन्छ भनेर, but most of the people we do not know breathing is also source of energy. It is such a important function of our body, तर हामीले याद नै गरिरा हुँदैन. तपाईलाई डाक्टरले लामो सास लिनुस् त नभन्नेसम्म तपाईले सास लिएको छ कि छैन याद पनि हुँदैन, अथवा कुकुरले लखाटिरा छ भयो भने मात्र तपाईले हाम्रो ब्रिदिङ याद गर्नुहुन्छ, नत्र भए यादै गर्नुहुन्न. So breathing ले के गर्छ थाहा छ हजुरहरुको 90% of the toxins is released through breathing. Isn't that amazing? हो कि नभनुस् त 90% toxins तपाईले हाम्रो पसिनाको थ्रुबाट हैन हाम्रो चाहिँ नि टोयलेट जान्छौं हैन हामी टोक्सिन्सहरु फालिरा हुन्छ नि. सो 30% मात्र टोक्सिन्सहरु पसिनाबाट टोयलेट जाँदाखेरि फालिरा हुन्छ भने ब्रिदिङ को थ्रुबाट हाम्रो जति पनि सिस्टममा जति पनि त्यो इमोशन्सहरु छ नि त्यो जति पनि टोक्सिन्स इमोशनल मेन्टल टोक्सिन we throw out through breathing, and it helps you to unlock happy, calm, meditative state of mind, relaxed mind, which is the greatest source of energy. Okay, so that is it. त्यसपछि no breath, no life, no breath, no life. Isn't that beautiful? Okay, next one is stress. अघि मैले डेफिनेसन भने थिएँ हजुरहरुलाई, काम धेरै छ, समय थोरै छ, एनर्जी झन्नै थोरै छ. काम हामीले बढाउन घटाउन सक्दैन, समय बढाउन सक्दैन. हामीले के मात्र गर्न सक्छौं एनर्जी इन्क्रिज गर्न सक्छौं. So guys, please remember it is about energy management. अहिलेको बेला not time management. हामीले चाहिँ नि टाइम म्यानेजमेन्ट हामीले नोट बनाउनु हजुरहरुले जर्नल बनाउनु टु डु लिस्ट म यो काम गर्छु भनेर तपाईको 40% काम हुँदै हुँदैन. किन हुँदैन हजुरकोमा चाहिँ नि अटेन्सन इज लिमिटेड, एनर्जी इज हजुरको टाइम के भन्छ जब अटेन्सन कम हुन्छ जब एनर्जी कम हुन्छ काम हुँदैन. सो हजुरहरुले गर्नुपर्ने के हो त एनर्जी म्यानेजमेन्ट नट टाइम म्यानेजमेन्ट. ओके, अनि एनर्जी म्यानेजमेन्ट भयो भने के हुन्छ इट बिकम्स attention management and emotion management as well. So energy low भयो भने के हुन्छ त you see a grumpy guy. So how to increase the energy, how to recharge your batteries, अब हामी एकछिनमा गर्छौं है त. So meditation हामी अलि छोटो मेडिटेसन पनि गर्छौं and lots of youths हामी जति पनि I think most of you guys are students हैन, and it really helps. How meditation helps you भनेर. Meditation is the best thing. Let me be very frank with you. आज मलाई प्रेजेन्टेसन दिन अगाडि I was little bit nervous हैन, अनि what I did भन्दाखेरि म 20 मिनेट एकछिन ध्यान गरेर आनन्दले बसिराखे and really boosted my confidence. यसको फाइदाहरु के छ let me show you. Meditation has lots of benefits. So I will just share you few benefits only है त. मेडिटेसन ले के गर्छ त, do you see a slide देखिराख्नु भएको छ है. So there is this part called hippocampus. Hippocampus भनेको हाम्रो brain prefrontal cortex मा there is this part called hippocampus. यसले के गर्छ त, it is responsible for memory power, concentration, learning abilities, problem solving, creative thinking. So hippocampus gets bigger when you do meditation. अनि amygdala भन्ने part देखिराख्नु भएको छ. So that part releases stress hormone that is called cortisol, stress hormone. कोही मान्छे एकतामा आत्तिन्छ नि, याद गर्नु भएको छ केही हुनु पाउँदैन ला भनेर एकतामा आत्तिन्छ नि, because उनीहरुको ब्लडमा stress hormone called cortisol is released by amygdala. त्यो चाहिँ कम it starts to get strict, it starts to get smaller and smaller. So hippocampus, which is responsible for learning, memory power, concentration, problem solving, starts to get bigger and bigger, and amygdala, which is a stress hormone, cortisol चाहिँ कम हुँदै जान्छ, and you become cool person. Okay, and it makes you happy. Meditation जब गर्छौं what happens, we have all the happy hormones. हजुरहरुलाई थाहा छ जो मान्छेमा suicidal tendencies हुन्छ नि, do you know like जो person मा suicidal tendencies हुन्छ यो serotonin भन्छ हैन, this hormone is very less, this chemical is very less.
so they have suicidal tendencies. So how do we increase these hormones, happy hormones, like dopamine, serotonin? It increases with meditation, with breathing technique. Okay, so love dopamine also high, serotonin also high, oxytocin also high, depression come just I will briefly go through it. And lastly, this is two wonderful books I recommend all the students to read. In the age of this disruption, Yuval Noah Harari is one of my favorite writer, and he has this book, 21 Lessons for the 21st Century. We are going through this disruption. Never predicted we will be staying in the home for 6 months. I know. So what are the lessons that we require for the 21st century? We need two skills: mental stability and emotional well-being. So another book is Who Moved My Cheese? Very beautiful book. Okay. Ani हजुरहरूलाई this master's hierarchy of needs school कलेजमा त पढ्नु भयो होला. सो हाम्रो चाहिँ मास्टर्स हायरकी अफ निड्समा अब चाहिँ के हुनु पर्यो, तल चाहिँ नि योगा हुनु पर्यो. आई विल टक अबाउट सुदर्शन क्रिया एकछिन पछि है. अनि निशान प्लिज म्युट या. सो हाम्रो योगा should be at the bottom of our needs. So when we have yoga, when we do yoga every day, we will blossom to our full potential. We become 100% in life. And this is the benefit. And finally, this one. Fuck you. Can you see this? Like, so sometimes when we ask people to make yoga and meditation, shit. Hello? Sorry, sound सुनिराख्नु भएको छ? Am I audible? Nishan? Yeah, okay. Sorry. Okay. This is the slide. देख्नु भएको छ है? When you ask people to make yoga and meditation part of their life, हेर्नु त. I'm too busy. No thanks. हामीले चाहिँ के गरेछौँ? We are giving will so they can do better. Okay, that is it. अब हामी practical गर्छौँ है त. Okay. I mean, we will do some desktop yoga and त्यसपछि छोटो ध्यान पनि गर्छौँ है त. हामी चाहिँ desktop yoga गर्छौँ है आज. Okay. सबैजना चाहिँ नि अब हजुरहरुको भिडियो अन गर्नु भयो हुन्छ है. It's very it will be quite easy त्यस्तो भयो भने. Okay. हामी चाहिँ नि अब हात टाउकोमा राखौँ. Everyone, हामीले काम बिग्रियो भने के हुन्छ? हे भगवान भनेर टाउकोमा हात राख्छौ नि हैन. त्यो काम बिग्रिनु भन्दा अगाडि नै पुरै मसाज गर्दियौ. Let's massage our brain. यो के हो त? सूक्ष्म व्यायाम है. सूक्ष्म व्यायामले के गर्छ? सूक्ष्म व्यायामले तपाईको ब्लड सर्कुलेसन बढाइदिन्छ है. ब्रेनको पुरै मसाज गरौँ. अगाडि अनि त्यसपछि माथि. त्यसपछि के हुन्छ? काम नै बिग्रिदैन है. ओके, रिल्याक्स. त्यसपछि आफ्नो कान आफैले समातौं. हामीले स्कुलमा होमवर्क नगर्दाखेरि के गर्थ्यौ? कान समात्न लगाउँथ्यौ नि है. So that was very good. यसलाई के भन्छ त? सुपर ब्रेन योगा. कान र हजुरको ब्रेन इज कनेक्टेड. अमेरिकामा जति पनि रिटार्डेड स्टुडेन्टहरु छ जसको स्मरण शक्ति कम छ हैन, they do this. किन भन्दाखेरि ब्रेन एन्ड इयर्स इज इन्टरकनेक्टेड. ओके. अनि बुद्धको कान के हुन्छ? लामो हुन्छ है. लामो हुन्छ. ओके. अब लेट्स साइकल गर्दियौ 4 चोटी 5 चोटी. 1 2 3 4 and 5. विपरीतबाट पनि गर्दियौ. 1 2. हजुरले चेक गर्दा हुन्छ है सुपर ब्रेन योगा भनेर. यस यो कानकै एक्सरसाइजहरु आउँछ. and 5 विश्राम. अब हामी रिसाउँदाखेरि के गर्छौं? we raise our eyebrows हैन. हेर्नु त.
we raise our eyebrows when you get angry. So eyebrows को नि मसाज गर्दियौ. Lots of time हामीले के गरिरहेको हुन्छ, we carry the tension in our face, right? हामी चाहिँ जति पनि टेन्सन छ त्यो मान्छेको अनुहारहरु चाहिँ थाहा भइसक्यो हुन्छ, टेन्सन चाहिँ पुरै अनुहारमा छ भनेर. अनुहारको पुरै मसाज गरौँ, पहिला आँखी भाउबाट गरौँ, अनि बिस्तारै नाकको पनि गरौँ. लेट्स तपाईलाई थाहा छ जब हामी स्माइल गर्छ कतिवटा मसल युज हुन्छ? टेक 3 फिंगर्स, तीनटा फिंगर लिऊ. जब हामी रिसाउँछ 72 मसल्स युज हुन्छ. जब स्माइल गर्छ कतिवटा मसल युज हुन्छ थाहा छ? Only 4 मसल. अनि तपाईको स्माइल कहाँ लुकेर बस्छ when you get angry? हेर्नु त दाँतको बिचमा, अपर jaw र लोवर jaw को बिचमा के छ त? There is some knot. Do you feel some knot? याद गरिराख्नु भएको छ? So smile goes and hides there. So let's release that smile. Smile लाई release गरौँ. Not feel गरिराख्नु भएको छ नि है अहिले? So smile चाहिँ यहाँ लुकेर बस्छ है त? Okay, very nice. Rub your hands and massage your face. पुरै मसाज गरिदिउँ. Okay, relax. अब हात दुबै अगाडि, दुबै हात अगाडि. अनि पछि तपाईले चाहिँ एउटा पर्खाललाई धकाल्दै हुनुहुन्छ है. हामी दिनभरि कम्प्युटरमा बस्दा बस्दा के भइराछ त हाम्रो हातहरु पुरै टाइट भएर बसिराछ. सो औला चाहिँ आफ्नो तर्फ, फिंगर्स टुवर्ड्स यु. हेर्नु त फिंगरलाई चाहिँ आफ्नो तर्फ स्ट्रेच गर्नु अनि palms is एउटा पर्खाललाई धकाल्दै हुनुहुन्छ. You should feel some pain, है? You should feel some sensation. याद गर्नु भयो? Do you feel some pain? यो पेनलाई टाटा बाइ बाइ गर्दियौ अब. टाटा बाइ बाइ गर्दियौ यसलाई. यसको रिसर्च भएको छ है यो आसनाको. हातको एक्सरसाइज भए पनि यसको इफेक्ट कहाँ पर्छ? On your lips. So you smile more and more. Okay, relax. अब त्यसपछि गर्दनको दुई चोटी गरौँ. सास पर्दै माथि, सास छोड्दै तल. 2 times है त? सास पर्दै माथि, सास छोड्दै तल. Please spot me. सास छोड्दै. Right ear on the right shoulder. सास पर्दै बिचमा अनि बायाँ. यो पनि one more time. सास पर्दै बिचमा, सास छोड्दै बायाँ. सास पर्दै बिचमा अनि सास छोड्दै बायाँ. Okay, विश्राम. अब सास छोड्दै दायाँ तर्फ. Breathing out, turn right. Breathing into the center, breathing out on your left. Last time, breathing into the center, breathing out on your right. Last time, on your left. मलाई spotlight गरिदिनु निशान. Okay, relax. अब त्यसपछि हामी okay, आजलाई यति मात्र है, टाइम सक्नु लाग्यो. Meditation time लाग्छ. So we will do a very instant energizer. हामी चाहिँ नि योगामा यसलाई के भन्छ त? सात्विक कफी. कफी खाएपछि के गर्छ? हजुरलाई एनर्जी दिन्छ है. So हाम्रो योगामा it is called सात्विक कफी or instant energizer. Instant यसको नाम के हो त? भस्त्रिका. यसले चाहिँ तपाईलाई जब अलिकति टायर्ड भइराछ, तपाईलाई चाहिँ नि अलिकति लिथार्जी भइराछ, अल्छी लागिराछ भने तपाई जब 2 मिनेट गर्नु तपाईलाई you get instant energy. कसरी गर्छौं त? हामी चाहिँ नि ढाड सिधा होस्. सरी, ढाड सिधा होस् हैन? अनि त्यसपछि पहिला म डेमो गरेर देखाउँछु है हजुरहरुलाई. हामी चाहिँ नि हल्का मुठी बनाएर काँधको दायाँ बायाँ, ढाड सिधा, आँखा अब अहिले खोल्नु भयो हुन्छ. सेकेन्ड राउन्ड, थर्ड राउन्ड आँखा बन्द गरेर गर्छौं. अनि त्यसपछि it is a forceful breathe in and forceful breathe out है त. हामी breathe in भन्दाखेरि के गर्छौं? हात माथि जान्छ. अनि breathe out भन्दा के गर्छ? हात तल, सास बाहिर. ओके, म फेरि रिपिट गर्छु है. breathe in भन्दा के हुन्छ त? हात माथि, सास भित्र. अनि breathe out भन्दा हात तल, सास बाहिर. ओके, लेट्स डु डेमो 3 टाइम्स. डेमो गरौँ 3 चोटी, त्यसपछि हामी गर्छौं है त. सबैजना ढाड सिधा, लुज फिस्ट इन फ्रन्ट अफ योर शोल्डर. पहिला फर्स्ट राउन्ड मलाई हेरेर गर्नुभयो हुन्छ है. नर्मल ब्रिथ इन, एउटा साधारण सास भित्र, बिस्तारै खाली गर्दियौ. अब भस्त्रिकाको लागि ब्रिथ इन, हात माथि, सास भित्र, ब्रिथ आउट, हात तल,
सास बाहिर ओके अलि फोर्सफुल ब्रिथ इन फोर्सफुल ब्रिथ आउट ओके अब यो किन हुन्छ यसपछि म पछि भन्नुला ब्रिथ इन अमृतजी ब्रिथ आउट सास बाहिर हात तल लास्ट टाइम त्यसपछि विल स्टार्ट ब्रिथ इन हात माथि सास भित्र ब्रिथ आउट ह्यान्ड्स डाउन ओके गुड अब हामी वी विल डु 3 राउन्ड्स है त सकेसम्म आँखा बन्द गरेर गर्नुभयो भने योर एक्सपिरियन्स विल बी बेटर इन्स्ट्यान्ट एनर्जाइजर अहिले जमाना के छ त इन्स्ट्यान्ट है तुरन्तै तपाईलाई एनर्जी दिन्छ ओके अब हामी गर्छौं हल्का मुठी बनाएर काँधको दायाँ बायाँ ढाड सिधा शोल्डर्स रिल्याक्स आइज क्लोज आँखा बन्द अनुहारमा एउटा प्रसन्नता एउटा साधारण सास भित्र बिस्तारै खाली गर्दियौ अब पुरै होश र जोशमा ब्रिथ इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट in out in out in out in last time out in out विश्राम दुबै हत्केला आफ्नो थाई माथि हत्केला आकाश तर्फ आँखा बन्द eyes closed palms facing the ceiling and feel the sensation in your body आफ्नो शरीरमा भएको शक्तिको सञ्चारलाई अनुभव गरौँ भस्त्रिका इन्स्ट्यान्ट एनर्जाइजर अब हामी सेकेन्ड राउन्डको लागि तयारी हौं इच राउन्ड हामी 3 राउन्ड गर्छौं इच राउन्ड विल बी 10 टाइम्स ओके हल्का मुठी बनाएर काँधको दायाँ बायाँ लुज फिस्ट इन फ्रन्ट अफ योर शोल्डर्स बडी रिल्याक्स ढाड सिधा अनुहारमा प्रसन्नता होठमा मिठो मुस्कान एउटा साधारण सास भित्र बिस्तारै खाली गर्दियौ अब पुरै होश र जोशमा ब्रिथ इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन out in out in out in out in out in out last time in out विश्राम दुबै हत्केला आफ्नो थाई माथि हत्केला आकाश तर्फ र आफ्नो शरीरमा भएको संवेदना प्रति सचेत हौं feel the flow of energy rushing in your body, the prana shakti. हामी लास्ट राउन्ड गर्छौं त्यसपछि we will straightly do meditation. लास्ट राउन्डको लागि हल्का मुठी बनाएर काँधको दायाँ बायाँ ढाड सिधा अनुहारमा प्रसन्नता एउटा साधारण सास भित्र अनि बिस्तारै खाली गर्दियौ अब पुरै होश र जोशका साथ ब्रीथ इन आउट 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 लास्ट टाइम इन आउट विश्राम आँखा बन्द हत्केला आकाश तर्फ and feel the flow of energy in your body अब हामी छोटो ध्यान गर्ने छौं आँखा खोल्ने छैनौं अब मेडिटेसन इज अ डीप रिल्याक्सेसन हजुरहरुले केही नसोच्नु होला इट्स जस्ट रिल्याक्सेसन हजुरहरुलाई आई विल बी गाइडिङ यु थ्रु द प्रोसेस जस्ट आँखा बन्द गरेर जस्ट रिल्याक्स मात्र गर्नु होला अब हामी ध्यानको लागि एउटा साधारण सास भित्र बिस्तारै खाली गर्दियौ
अब ओम को लागि सास भरौं Feel the vibration of Om in your body. आफ्नो शरीरमा Om को दिव्य धुनलाई अनुभव गरौं. Om means peace and love. And we are peace and love. बिस्तारै आफ्नो ध्यान वरिपरिको आवाज प्रति लगाऊ. मान्छेको आवाज, पंखाको आवाज र सबै आवाजलाई मनमा नै स्वीकारौं. Be in harmony with that sound. बिस्तारै आफ्नो ध्यान आफ्नो शरीर प्रति लगाऊ. तपाईको शरीर भगवानले दिनुभएको एउटा सुन्दर उपहार हो. यसलाई मनमा नै सम्मान गरौं. Our body is a beautiful gift from God. Honor your own body. एउटा साधारण सासभित्र अनि बिस्तारै खाली गरिदिऊ. अर्को लामो गहिरो सासभित्र अनि बिस्तारै खाली गरिदिऊ. प्रत्येक भित्र जाने सासले तपाईलाई ऊर्जा प्रदान गरिरहन्छ र प्रत्येक बाहिर जाने सासले विश्राम. Every incoming breath energizes your body and every outgoing breath relaxes your body. Just become aware of this process. अनि पुरै विश्राम गरौं. Just relax. When your body relaxes, your mind expands more and more. जब तपाईको शरीर विश्राम गर्छ, तपाईको मन बिस्तारै बिस्तारै फैलिन्छ. यो केही क्षणको लागि मलाई केही पनि चाहिँदैन. यो केही क्षणको लागि म केही पनि गर्दिन र केही क्षणको लागि म कोही पनि होइन. For these few moments, I do nothing. For these few moments, I want nothing. And for these few moments, I am nothing. पुरै विश्राम गरौं. Just relax more and more.
जसरी आकाशमा बादलहरू आउँदै जाँदै गर्छन् त्यसरी नै तपाईको मनमा विचारहरू आउँदै जाँदै गर्छन् त्यसलाई आउन दिऊ र जान दिऊ तपाई सिर्फ विश्राम गर्नुहोस् Like clouds in the sky, thoughts keep coming and going. Let it come and go. You just relax. मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अर्को साधारण सासभित्र अनि बिस्तारै खाली गर्दियौ जब तपाई मुस्कुराउनुहुन्छ तपाईको शरीर पुरै मुस्कुराउँछ When you smile your whole body smiles तपाई नै शान्ति तपाई नै आनन्द र तपाई नै खुशी You are peace you are joy and you are love मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै फेरि अर्को साधारण सासभित्र अनि बिस्तारै खाली गरिदिऊ अनि बिस्तारै जब तपाईलाई पूर्णताको अनुभव हुन्छ आफ्नो शरीर र वातावरण प्रति सचेत हुँदै with a gentle smile in your face whenever you feel like you may open your eyes बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ Okay, very nice. How is your state of mind? कस्तो छ मनको स्थिति? हामीले कति मिनेट कति मिनेट मेडिटेसन गर्यौं थाहा छ हजुरलाई? हामीले झन्डै 10 मिनेट गर्यौं 10 मिनेट्स हजुरहरुलाई फिल भयो त 10 मिनेट्स फिल भएन है सो दैट इज द ब्युटी अफ मेडिटेसन मेडिटेसनले के गर्छ इमेजिन कस्तो भन्दाखेरि एउटा बोतलमा तपाईको माटो हाल्दिनु पानी हाल्नु हैन अनि यु सेक इट एकदम हिलो पानी छ मेडिटेसनले के गर्छ त जति पनि त्यो हिलोहरु छ सबैलाई के गर्छ तल 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 लग्दिन्छ and then you have relaxed mind you have clarity that's the beauty of meditation so हजुरले आइपड पाउनुहुन्छ है यो गर्नु भने आइपड भने के भने थियो मैले सुरुमा इनर पीस एन्ड आउटर डायनामिजम जब तपाईमा भित्री शान्ति हुन्छ then you become dynamic in your action you become dynamic in your work so that is it so lastly I will before taking questions म एउटा सानो हाम्रो आर्ट अफ लिभिङ को एउटा हुँदैछ flyer and then we will end the session okay so हाम्रो so हाम्रो art of living ma we teach this process called online meditation and breathing workshop यसलाई चाहिँ के भन्छ happiness course भन्छ र यसमा चाहिँ हामीले के सिकाउँछौं हजुरहरुलाई सुदर्शन क्रिया a very powerful breathing technique
क्रिया भन्ने बित्तिकै इट्स अ डिटोक्स प्रोसेस एन्ड सुदर्शन भनेको के हो शुद्धिकरण प्युरिफाइङ प्रोसेस दर्शन भनेको आफैले आफ्नो ब्लेसिङ लिने मैले हजुरलाई अघि भनेको थिएँ 90% अफ द टोक्सिन्स वी क्लिन थ्रु ब्रिदिङ यो प्रोसेस गर्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो कोर्समा अनि दर्शन भनेको के हो त आफैले आफ्नो ब्लेसिङ लिने भन्न खोजेको के हो त हाम्रो नेचर के हो त अघि मैले हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ तपाईँ नै शान्ति तपाईँ नै आनन्द र तपाईँ नै खुसी हाम्रो रियल नेचर पनि के हो वी आर ह्याप्पी पर्सन जोयफुल पर्सन एन्ड पिसफुल पर्सन तर हामीले प्रायः जसो याद गरेर हुन्छौँ त याद गरेर हुँदैन है जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ हजुरहरू इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान टेक स्क्रिनसट है यसको चाहिँ नि हाम्रो इभेन्टको बारेमा ओके आई विल क्विकली से लास्ट थिङ हाम्रो चाहिँ नि लाइक हाम्रो नेचर के हो त ह्याप्पी पर्सन जोयफुल पर्सन एन्ड पिसफुल पर्सन तर when we grow up हैन बिस्तारै बिस्तारै उमेर लाग्दै गएपछि we start to forget who we are एउटा बेबी दिनमा कतिचोटि स्माइल गर्छ अरे थाहा छ हजुरलाई अ बेबी एउटा 3 वर्ष 4 वर्षको बेबी दिनमा चाहिँ नि 400 चोटि स्माइल गर्छ अरे अनि त्यही बेबी चाहिँ हजुरको जब टिन एज हुन्छ नि 17 वर्ष 18 वर्ष पुगिसकेपछि कतिचोटि स्माइल गर्छ अरे थाहा छ हजुरहरूलाई अब लाइक अब होमवर्क हुन्छ पैसा हुँदैन टेन्सन हुन्छ गर्लफ्रेन्ड भएर टेन्सन गर्लफ्रेन्ड नभएर टेन्सन लट्स अफ टेन्सन हैन अनि के हुन्छ त स्माइल घट्छ अरे कतिचोटि थाहा छ तपाईँको जम्मा 17 चोटि स्माइल गर्छ अरे अनि त्यही बेबी चाहिँ नि अब टिनेजर भएर 30 वर्ष लागिसकेपछि बिहा गरेपछि कतिचोटि स्माइल गर्छ अरे थाहा छ तपाईँको स्माइलै गर्दैन अरे सो तपाईको चाहिँ बिहा गरेपछि बिहाको टेन्सन बुढीको टेन्सन के टेन्सन गर्दा वी फर्गेट टु स्माइल सो जब हाम्रो नर्भस सिस्टममा when our nervous system is coated with stress हामी लाइफमा 100% हुनै सक्दैन we cannot be 100% रिलेसनशिपमा नि 100% हुन सक्दैन हामी चाहिँ नै लाइक काममा पनि केहीमा पनि 100% हुन सक्दैन एन्ड इभन सो मच हामी स्माइल पनि 100% गर्न सक्दैनौँ अनि जब हामी नर्भस सिस्टमबाट चाहिँ वी रिमुभ द स्ट्रेस वी रिमुभ द टेन्सन जति पनि क्लग्ड अप इमोसन्स वी रिमुभ देन वी बिकम काम ह्याप्पी पिसफुल पर्सन एन्ड वी लिभ इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट सो आजको कन्क्लुजन के हो त हाउ टु बी इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट एन्ड इट इज थ्रु ब्रिदिङ टेक्निक मेडिटेसन त्यो प्रोसेसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु वेलकम एभ्री वान अफ यु टु द ब्युटिफुल प्रोसेस अफ art of living. Please do come. हजुरहरूलाई flyer we can send you later. That's it for today. हजुरहरूको के questions छ भने we can take it. Otherwise we can slowly end up the session. Okay, sir. Thank you so much, sir. That doesn't lead to spirituality, then what will, sir? It was an astounding presentation. It was very entertaining, very refreshing. Excuse me. Though most of the time, even if I was a target, even if you had me as an example, if all enjoyed, then I really enjoyed a lot. So Okay. it was very great. So now, we should know that we all know that due to our busy source and our less awareness, that we tend to overlook our mental well-being, which ultimately leads us to mental illness. But from now on, I'm hopeful that everyone will develop a healthy state of mind by following the skills of yoga and meditation and breathing techniques that we have just learned from Caron sir. So before concluding the workshop, we'll have an interaction session where participants can unmute themselves, and ask their queries or else drop them in the chat box. So I would like to request the technical wing to allow our participants to unmute themselves. You may ask your queries now. Queries are there is one query. Is mind and brain the same thing? So brain is more into anatomy, physiological part, but this is a brain. This brain, do you know interesting thing? It is just 2% of our total weight. It just carries 2% of the body weight, but it consumes 20% of the energy. So it is more anatomy. Our brain, hippocampus, amygdala. This is more like scientific way, anatomical way ma bhayo हैन and mind भने के हो त मन त्यसमा चाहिँ नि lots of emotions and thoughts going on. Okay, let me tell you one very interesting thing. There is this philosophy called
पञ्चकोशा मेडिटेसन हजुरहरूले याद गर्नु ल एकदम युजफुल छ सो पञ्चकोशा भनेको के भन्दा हामी चाहिँ पञ्चतत्व इट्स नट पञ्चतत्व वी आर मेड अप अफ 5 लेयर्स भन्छ सो फर्स्ट के हो त इट इज अन्नमय कोशा जुन हाम्रो शरीर अन्नले बनाए हुन्छ नि यु क्यान सी राइट हाम्रो देखिराख्नु भएको छ बोन्स मसल्स अन्नमय कोशा अन्नले बनेको शरीर सेकेन्ड इज प्राणमय कोशा हाम्रोमा र डेड बडीमा के फरक छ देयर इज नो प्राणा सटल लाइफ फोर्स एनर्जी त्यो छैन सो द्याट इज द डिफरेन्स सो सेकेन्ड लेयर सटल लेयर सूक्ष्म लेयरमा के छ त हजुरको प्राणमय कोशा प्राणा जसले गर्दा वी आर हियर द मोमेन्ट आई एम डेड नो मोर प्राणा पिपल वन्ट कल मी क्यारोन आई एम अ डेड बडी सो के हो त सेकेन्ड लेयर इज प्राणमय कोशा थर्ड इज मनमय कोशा मन माइन्ड where lots of thoughts and emotions goes हजुरले कसरी सुनिराख्नु भएको छ त कसरी सुनिराख्नु भएको छ कानले सुनिराख्नु भएको छ कि मनले सुनिराख्नु भएको छ ध्यान दिएर सुन्नु भन्छ नि सो मनले हुन्छ नि माइन्ड ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ अल द इमोसन्स थट्सहरू विचारहरू आइरहेछ होइन अब त्यो चाहिँ के हुन्छ थर्ड लेयरमा मनमय कोशा त्यो भन्दा नि सूक्ष्म लेयर याद गर्नु है फर्स्टमा के हो त अन्नमय कोशा त्यो भन्दा नि लेट्स पेनिट्रेट डिपर प्राणमय कोशा त्यो यो अन्नमय शरीरलाई कसले चलाइरहेछ त प्राण दिइरहेछ नि होइन प्राण छ अनि त्यो प्राणमय कोशा भन्दा नि अझ सूक्ष्ममा के छ त मनमय कोशा मनको लेभलमा वेयर लट्स अफ थट्स किप्स कमिङ एन्ड गोइङ अनि त्यो भन्दा नि सूक्ष्म फोर्थ लेयर के छ त विज्ञानमय कोशा इट्स भेरी सिम्पल विज्ञान इट डजन्ट मिन साइन्स हियर इट मिन्स इन्टेलेक्ट यसमा इन्टेलेक्टमा के गर्छ हजुरले भने यस यस यो मान्छेले भनेको ठिक हो राइट रङ यो भनेको यो मान्छेले भनेको रङ हो भनेर जुन हाम्रो एनालिसिस गर्छ इन्टेलेक्ट बुद्धिको काम के छ त विज्ञानमय कोशा अनि फिफ्थ लेयर के छ त आनन्दमय कोशा हाम्रो रियल नेचर वी आर ह्याप्पी पर्सन वी आर जोयफुल पर्सन आनन्द वी आर ह्याप्पी पर्सन जसरी स्काई इज अलवेज ब्लू राइट स्काई जहिले पनि ब्लू हुन्छ जब त त्यहाँ चाहिँ नि क्लाउड्सहरू आउँछ क्लाउड्स इन टर्म्स अफ लाइक हाम्रो दिमागमा जब क्लाउड्सहरू नेगेटिभिटी फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन एङ्जाइटी वी क्यानट सी आवर ब्लू स्काई आवर ह्याप्पी नेचर हामी को भनेर जस्तै बेबीहरू हेर्नुहोस् त सानो सानो बेबीहरू महलमा जन्मेको बेबी अथवा झुपडीमा जन्मेको बेबी सो ह्याप्पी दे आर सो ह्याप्पी उसलाई केही चाहिँदैन त्यो बेबीको स्माइलले तपाईँको मन पगालिदिन्छ राइट अनकन्डिसनली दे आर ह्याप्पी सो त्यो नै हाम्रो रियल नेचर बट वेन वी ग्रो अप वी फर्गेट हु वी आर सो त्यो कसरी हुन्छ इट कम्स टु ब्रिदिङ टेक्निक सो कम टु द कोर्स वी विल टेल यु मोर आर्ट अफ लिभिङ इज रियली ब्युटिफुल जीवन जिउने कला सिकाउँछ हामी तपाईँहरूलाई सो या वाट नेक्स्ट yes sir we have a questions from Prajwal Raj he goes like so do you believe yoga can create Vijay Sahib how can we correlate visual stimuli with yoga practice sorry what is you this know visual stimuli Vijay Sai was a guy who had a great memorization power so he was I think oh yeah okay that. okay very good question Eda. Let me tell you like meditation जसले गर्छ नि do you know waves like there is this thing called beta waves भन्छ है there is alpha waves beta waves theta waves यस्तो भन्छ so very simply के बुझ्नु भन्दाखेरि जब हामी ब्रिदिङ टेक्निक गर्छौँ मेडिटेसन गर्छौँ हाम्रो बेटा वेव्स इन्क्रिज हुन्छ 300 टाइम्सले अनि देन वी हेभ मोर अलर्टनेस मोर फोकस मोर अवेरनेस अनि अघि मैले स्लाइड देखाएको थिएँ हजुरको जब मेडिटेसन दिस इज कल्ड न्युरोप्लास्टिसिटी रिसर्च गुगल इन इन्टरनेट न्युरोप्लास्टिसिटी न्युरो साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएको छ न्युरोप्लास्टिसिटी भनेको के हो ब्रेन इज म्यालेबल अघि मैले के भनेको थिएँ हिप्पोक्याम्पस द पार्ट अफ द ब्रेन वी रेस्पोन्सिबल फर मेमोरी concentration learning attention gets bigger and bigger so that is the direct effect of meditation neuroplasticity google it okay you rewire the brain so everyone wants to be successful right jati pani successful manche cha their secret is meditation I guess we have another question I hope Prajwal got his answer. So Amrit asks, which time would be best for pranayama? Ideally in the morning, so that for the whole day you are energized. In the morning, in the Brahma
murat, like in the morning time when the energy will be very high. When you do some pranayams, you get fresh oxygen. But like in afternoon time also you can do it. Like ideally during sunrise, sunset time, that's the best time when the sattva will be high. Sattva means the energy, the positive energy. Okay. Okay. So we have another question again. Questions are flooding in. So Sering Norbu asks, how one can feel the supreme power of divine through meditation process. Okay, very good question. It is called chakras. हाम्रो बडीमा एनर्जी हुन्छ हैन, चक्रसहरु हुन्छ. It is all, chakra is all about energy centers. When our energy is upward surging, माथि गइराछ, we have certain sensations. अनि त्यसलाई के भन्छ, कुण्डलिनी जागृत. That is advanced level. अहिले just forget about that. अहिले चाहिँ just remember when you do meditation, what happens? Your energy is going up, 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 up. जब energy माथि जान्छ, you have certain sensations, you have enthusiasm, you have creativity, you have love and kindness, you have like generosity, all the positive emotions, awareness and bliss. When your crown chakra is here, you get bliss. Okay, but when the energy is going down, के हुन्छ त, anger, complaint, greed, jealousy, hatred, and then lustfulness and dullness, lack of interest. So it is about increasing the energy, chakras activation, and it comes to meditation. You stay still, do meditation, and energy will be upward surging, and you can see in people's face. Okay, yeah. Do you have your answer? Okay, okay. Hello. You can proceed, Deepak. As far as I understand, the yogic practice is a practice of non-violence. And there are some arguments in yogic communities that eating meat prevents us from achieving the desirable results. Right. Is it true? Should we be Absolutely. vegetarian to achieve a good state of mind? Yeah, okay. First of all, that's an absolutely good question. I would recommend highly, please be vegetarian. Okay, I will give you lots of logic, and please note it down. There is this movie, a documentary made by James Cameron, the Titanic and Avatar director. He has made this documentary. It is in YouTube and also in Netflix. It is called The Game Changers. It is a must-watch documentary. How switching to plant-based diet, becoming vegetarian, will enhance your athletic performance. All the top athletes in the world now are switching to vegetarian diet because it will enhance your performance, enhance your recovery, and will make you feel better. That is from the sports perspective. Please note it down. The documentary is called The Game Changers. Amazing documentary. And it is the only documentary recommended by American Military Association. Okay, त्यो एउटा documentary हेर्नु होला. It's made by Arnold Schwarzenegger, Jackie Chanहरूले बनाउनु भएको छ, युट्युबमा छ. Please check it out. So secondly, why vegetarian भन्दाखेरि it has vegetarian food खायो भने चाहिँ के हुन्छ, हजुरको सत्व एनर्जी, पोजिटिभ एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ. Do you know that जैसा अन्न वैसा मन, you become what you eat? जब जस्तो खाना खानुभयो त्यस्तै हुन्छ. And we can have another session. As I'm a student of hotel management, Nishan, if you like, we can keep another session on nutrition यस्तो बारेमा. But like very simply, it is about cleaning your energy. जब तपाईं spiritually, I can talk about spiritually, environmentally, healthily. If you talk about like spiritual angle, it cleans your energy, makes you feel better, and when your energy is good, you send good vibes, good energy. So that is it. Please become vegetarian. And this is the perfect time. Pandemic, यस्तो pandemic आउनुको main reason के हो त? It is because of meat. हजुरको त्यो चाइनाको all these wet markets, it's all because of meat. And more, and scientists, they say more these kind of pandemics will keep coming and on if we don't reduce our meat intake. So we will have this more discussion on food, because this is something my favorite topic also. तर note गर्नु, जैसा अन्न वैसा मन, you become what you eat. Okay. Awesome. Okay, thank you, sir. Santosh was asking if you could remind him the book you suggested earlier.
it's called 21 Lessons for 21st Century. The Okay, book we is, will share that at yeah, the end of I the will send you the post. slide also if you want. Yes. So the question, I'm taking it one by one. Pujan is asking if is inner engineering and art of living similar? Okay, it's two different organization. Like it's different organization. Inner engineering भनेको हाम्रो सद्गुरुको भयो हैन, is also beautiful. Art of Living is by His Holiness Sri Ravi Shankar. So Art of Living, all is good. Spiritual organization, oh, we respect all. So you can follow in inner engineering, you can follow Art of Living. The substance is same, the style is different. And हाम्रो चाहिँ Art of Living, what we say, love moves the world. Okay, love moves the world. Do check that video in YouTube. Okay, fine. So we shall proceed next. Grishma Nirola is asking what about the law of attraction? Is it related with meditation? Law of attraction, yes. Thoughts becomes things, होइन त्यसमा thoughts becomes things. What you think manifest ones, होइन. I take it with a grain of salt. It's not 100% correct. Thoughts doesn't become things. It's like first is intention. हाम्रोमा चाहिँ Art of Living, what we say, have that sankalpa, intention, and then attention. You give your focus, your energy, your effort, and then it will manifest once. So law of attraction is you attract, thoughts becomes things, right? Art of like a law of attraction ma, Art of Living ma, we have this intention, attention, and manifestation. Tapaiलाई के पाउन मन छ? First you have that sankalpa, intention, and then you put your attention in it, and then only it will manifest. So yeah, next question. Okay, next Prozal is again asking. He's okay. He goes like, can you suggest breathing exercise for asymptomatic COVID infected, and how yoga connects with sexual engineering? Okay, this is a question relating to current scenario. Okay, हामीले tomorrow I'm taking immunity boosting yoga, हैन. It's a free session, हाम्रो free session हुन्छ immunity boosting yoga COVID-19 को बेला. So like please do come there. We will tell you more, those who are interested. I will send link to Nishan. Please contact with him. Simply चाहिँ नि breathing techniquely के गर्छ त, enhance your lung capacity. We take more oxygen, increases our WBC, white blood cells, to fight against all those pathogens. So simply that, and come for the course. Okay, we will teach you more. That's the course na another सिकाउँछ. Okay, next question is from our friend Riza. She's asking, how can a person with depression practice clarity of mind? Okay, all the questions are nice, I am saying. Yeah. So like, okay, do you know like there is conscious mind and subconscious mind? थाहा छ है तपाईहरुलाई? Conscious mind के हुन्छ तपाईहरुलाई भन्छु है. Subconscious mind, conscious mind, and then action. हामीहरु चाहिँ 90% we are guided by subconscious mind. There is this book, another book I recommend, The Power of Subconscious Mind. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि इम्प्रेसन्सहरु अहिले जसरी म बोलिरहेको छु, it is all because of the impressions and all these things stored in our subconscious mind. 90% we are guided by subconscious mind. Subconscious mind directs the conscious mind, and then it comes into action. And depression भनेको के हो? In subconscious mind यसरी इम्प्रेसन्सहरु परिरहेछ, यसरी मेमोरिजहरु सबकन्सियसमा स्टोर भइरहेछ. त्यो traumatic event keeps reoccurring again and again, and you cannot be in the present moment. So हाम्रो सुदर्शन क्रियामा हामी के सिकाउँछौं हजुरहरुलाई? We go penetrate down in the subconscious level, and त्यहाँ पुरै सफाई गर्छौं. We cleanse all the memories and impressions of the past, and then we come into the present moment. So depression को लागि चाहिँ नि best, it is the best antidepressant. I can talk a lot about it. For those who are interested, please contact me personally. हाम्रो Art of Living, we talk a lot about these things, and I tell you, breathing and meditation is the best antidepressant exercise. Okay. Yes, it's absolutely possible.
So you're taking the question yourself, so should I? No, I'm just Okay. randomly. Okay. So we shall proceed next. Niru is asking, what's the best thing to do to re-energize and increase concentration instantly while we are in a workplace full of people, I mean crowded environments, How to re-energize instantly? and improve concentration. I think she means to say Okay, that. okay. How to re-energize? So it's more about tiredness, you know. There are three types of tiredness. Hey, first is physical tiredness. जब तपाईं physically tired हुनुभयो भने energy को लागि you just sleep, just rest for a while. तपाईंलाई चाहिँ you get instant energy. तपाईं when you rest you get energy. Physical tiredness. Like second is mental tiredness. जब तपाईंलाई mentally tired हुन्छ, you do some breathing technique. You do some meditation. हामीले गरे जस्तै हैन, त्यो टेक्निकली तपाईलाई के गर्छ, इमोसनली टायर्डनेसलाई त्यो जति पनि इमोसन्सहरू अघि मैले भनेको थिएँ, सो इट क्लिन्स एन्ड तपाईँको फ्रेस माइन्ड बनाउँछ. एन्ड थर्ड इज इमोसनल टायर्डनेस. जब तपाईँ इमोसनली टायर्ड हुन्छ, लिसन सम म्युजिक, डु सम डान्स, लिसन सम मन्त्र च्यान्टिङ, ओम नमः शिवाय च्यान्टिङ, some music, some dance, blast the music, your favorite music, and dance for that. It will help you a lot. So त्यो भयो energize को लागि. Second question के थियो, I forgot. Concentrate, improve concentration. Concentration को लागि, okay. Concentration is equals to relax plus focus mind. जब तपाईं रिल्याक्स हुन्छ र फोकस हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन इम्प्रुभ हुन्छ. म दुईटा कुरा भन्छु. तपाईं हेर्नु त फिल्म हेर्न जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, तपाईलाई कसैले पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् भन्छ त, भन्दैन है. तपाईलाई टिकट काट्ने मान्छेले ध्यान दिएर फिल्म हेर्नु है भन्छ त, भन्दैन. तपाईं किन भन्दा यु आर रिल्याक्स एन्ड यु आर फोकस्ड. त्यसपछि के हुन्छ, तपाईलाई डायलग्सहरू पनि कन्ठ हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ नि म्युजिक पनि पुरै गीत गाउनुहुन्छ, यो सबै थाहा हुन्छ. किन भन्दाखेरि यु आर रिल्याक्स एन्ड फोकस्ड. एज वी आर स्टुडेन्ट्स, कति बेला हामी रिल्याक्स हुन्छौँ त, एक्जामको 2 महिना अगाडि चाहिँ वी आर रिल्याक्स हैन, वी आर सो रिल्याक्स, सो चिल. अनि एक्जामको 2 दिन अगाडि के हुन्छ त, we are focused, एकदम फोकस हुन्छ तर रिल्याक्स हुँदैन, राइट? सो concentration equals to relax plus focus mind. कसरी हुन सकिन्छ? It is again my crux of the point is breathing meditation technique will help you. And secondly, reduce sugar. चिनीले पनि तपाईको concentration power एकदम कम गर्छ. Sugar is very very bad. White sugar is like a poison. So mood swing ल्याइदिन्छ, अहिले कोभिड को बेला इम्युनिटी डाउन गरिदिन्छ, मेमोरी पावर इरेज गरिदिन्छ, so many bad things. And come for the course of Sudarshan Kriya. It will transform. Hazur. Karanji, sorry for interrupting. Thank you for answering all that question. The question अलिकति तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएन. So what I mean to say is, like, since I'm a student plus working at the same time, so कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, mostly I'm focusing on the workplace को कुरामा, so like I'm working and all of a sudden एउटा कामहरु आइपुग्छ अनि all of a sudden एउटा भनौं न प्रब्लम, ठुलो प्रब्लम आइपुग्छ, हैन? So in that point हुन्छ नि, अब त्यो problem आइसकेपछि त you all become blank एकदमै, you don't know what to do, what's going to happen next. So त्यो बेलामा चाहिँ like how can we increase our concentration, how can we like focus हुन्छ नि, त्यो एउटा अब long breathing is there absolutely, तर is there any other like some sort of exercise or something that we can do to instantly connect and then re-energize and focus on that particular problem and work easily? के के भन्न खोजेको मैले? So हजुरको question चाहिँ नि like we deal with lots of people and how to increase concentration भन्नु खोज्नु भएको. हैन भन्नाले अब suppose that I'm working, हैन, अब जस्तै अब तपाई होटलमै हुनुहुन्छ, लाइनमा हुनुहुन्छ भने all of a sudden एउटा गेस्टको कम्प्लेन आउँछ रे, हैन? त्यो गेस्टको अब ठुलो कम्प्लेन आउँदाखेरि like you become blank एकछिनसम्म नि त, and sometimes we won't be able to focus on that particular problem. You just become scared, ला अब के गर्ने, गेस्टले यस्तो गर्यो. So त्यो पोइन्टमा चाहिँ how can we like हाम्रो concentration चाहिँ त्यो पोइन्टमा आएर and we can do the work calmly. So thank you. I think I got your question. So it is state of mind. I tell my experience, हैन. म चाहिँ I am a hotelier. मेरो चाहिँ I have a 3 property in Nagarkot. So like म चाहिँ नि एउटा कम्प्लेन आउने बित्तिकै चाहिँ नि I used to get panic. एकदम anxious हुन्थे पहिला चाहिँ नि. I used to panic. अनि most of the time कस्तो हुन्छ भन्नु त, most of the time as we are owner or manager, कि कम्प्लेन आउँछ, कि च्यालेन्ज आउँछ, कि तपाईको नेगेटिभ सिचुएसन्स आउँछ,
अनि त्यति बेला काम लाग्ने भने state of mind. Your state of mind should be strong. And I'm again telling you, it doesn't come by speaking. मैले तपाईलाई हजुरलाई यो गर्नु भन्छु. State of mind becomes so powerful. Whatever the situation, I can handle skillfully. जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, म त्यो अवस्थालाई, त्यो सिचुएसनलाई skillfully and smoothly handle गर्न सक्छु भनेर confidence आउँछ. It comes when your state of mind, मनको स्थिति जब balance and relax हुन्छ. And it comes through again breathing. It again comes through meditation. So that is again my point. State of mind. त्यसैले योगामा के हुन्छ, यो भगवत गीतामा के भनेको छ, कृष्णलाई अर्जुनले अर्जुनलाई कृष्णले के भनेको थियो, योगः कर्मसु कौशलम. The skill in action is yoga. We need two skills in life. One is our technical know-how. हाम्रो काम कसरी गर्ने भन्ने त्यो स्किल एउटा चाहिन्छ. कामलाई चाहिँ नि टेक्निकल नलेज, हजुर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भने you should know debit and credit. Another skill is how to calm down your mind, how to quieten the mind, how to relax your mind. So you can, how to deal with people, and that skills come with yoga. हजुर बुझ्नुभयो? And for practical experience, come for the course. Gaf गरेर हुँदैन. You should experience it and then you will have a experience. मैले हजुरलाई लालमन जति मिठो छ भने पनि त्यो स्वाद नपाएसम्म नखाएसम्म चाहिँ त्यसको टेस्ट आउनु. So come for the course of art of living. And it is so cheap. It is just cheap, 1200 rupees only. Donation, not for profit. And we are all volunteers. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Niru. I think you are more clear now. So because of our time limitation, we will only be able to have just a few questions to sir. So I'll just ask one or two questions. Okay, we'll just take one or two questions from now. So Prakriti is asking if there is any stress relief technique, if you can educate her. Okay, okay, I will tell you three things. First is some exercise. Do some exercise. Like हामी दिनभरि कम्प्युटरमा बसिरहेछ हैन, अहिले चाहिँ के भन्छ, WHO World Health Organization ले के भनेको छ, there is new disease. It is called sitting disease. Sitting is new smoking. हामी दिनभरि कम्प्युटरमा बस्छौं हैन, सो के हुन्छ, हामी ढाड दुख्छ, त्यसपछि के हुन्छ, all the toxins gets accumulated. हाम्रो शरीरमा accumulate भइरा हुन्छ, अनि त्यसपछि joint pain हुन थाल्छ, inflammation हुन थाल्छ, and we have all these diseases. So do some exercise. Exercise ले के गर्छ, it helps you to repair the brain cells. हाम्रो stress ले जति पनि brain cells हरु damage भइरा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि repair गरिदिन्छ. If I say scientifically, it is called BDNF, brain derived neurotrophic factor. It's a bit complicated for you. Brain is simple के बुझ्नु, हजुरको exercise जब पसिना बगाउनु हुन्छ, exercise गर्नुहुन्छ, it repairs the brain cells that is damaged by stress. So that is the second technique. And third, breathing. It calms your mind, makes your mind calm, stress-free, anxiety-free. And then you have inner peace, outer dynamism. iPod. Yes. Okay, so I think and meditation. Lastly, meditation is the best thing. Yeah, I think, sir, we will take our last question. It is from Karma. He says, in human, subconscious mind plays a key role to determine the action. Suppose if a child is grown in violent society or a family, how will it affect on his or her behavior? Does this all technique we're talking about could help? He's asking. 100%. Firstly, yes, if we have gone through all these traumatic experiences in the childhood, it gets deeply stored in our subconscious mind, and it creates such an undeniable impression. All the impressions and memories get such a hardwired in our subconscious mind. It keeps reoccurring again and again. It keeps haunting us, and we cannot be in the present moment. So the only technique is the breathing technique, and the most powerful is Sudarshan Kriya. I can speak with my experience. It helps greatly. And there has been lots of research by Harvard, by Yale University, the top universities in the world, that how the breathing technique will clean all the impressions of
पनि त्यो गार्बेजहरु छ दिमागमा भएर सबै सफा गर्छ and how you become alive, how you come into the present moment, and that is only possible through Sudarshan Kriya. So please, if someone is going through, experience our course Art of Living को त्यो कोर्समा then do some Google Art of Living search garnu happiness course Sudarshan Kriya, then you will find all the information. Okay. First of all, thank you so much, sir. And we are very sorry if one of your question is not acknowledged. We are very sorry because of our time limitation. But all in all, it was a very wonderful session, wonderful workshop. Thanks to all the participants for sharing their queries and being supportive throughout the workshop. So this is all for today. We again thank Caron sir for sharing his enormous knowledge of mind management. But before we sign off, we'd like to... Nishan, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. Those all the questions, yes, Mile Art of Living course we are doing online, and all like all these questions, those who have, please you can contact me. We are at your service, Art of Living maybe we can. I will give my WhatsApp number. WhatsApp number ma contact garnu hola, Art of Living. And tomorrow there is Sri Yoga Immunity Boosting Yoga free session. Please do come. That much only. So thank you, Nishan. Thank you, sir. We are always there if you want to contact sir. That is always there. So now, before we sign off, I was saying please do care to send your feedback and prepare yourself for our last workshop that will be the next week, coming week, Friday at 5 p.m., the journey of a hotelier. So until then, stay safe, take care, and have a great evening. Thank you very much.